ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਰਮਾਂ ਕੁਛ ਪਾਈਏ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਬੋ ਤੇਰਾ ਧਾਵੇ। कि बिना कर्मां तो बिना बख्शिश तो किसी भी आदमी ने कोई वस्तु प्राप्त नहीं होंदी, चाहे वो जितना मर्जी जतन करे, जितनी मर्जी कोशिश करे। इसे करके तो सानू गुरबाणी ने आख्या है कि कबीर कारण बपड़ा क्या करे, जो राम न करे सहाय, जय जय डाली भगत रसोई मुरमुर जाए। ढाडा कारण ढाडी कोशिश की कर सकती है जब तक परमात्मा विच सहायता ना करे। इस करके आदमी नू समझाया कि जिस जिस भी टाणी के उत्ते तू पैर रखूँगा, भाव कि जो जो जतन भी तू करूँगा है ना, वो सारे जतन जिहड़े ने सफल होंदे जाणगे। इस करके वाहिगुरू दी विच हाज़री जरूर है, चाहे वो तुहाडा रोग भी होवे, जिन्नी मर्जी महंगी दवाई वधिया तो वधिया डॉक्टर तो लै लो, पर तद तक वो दवाई असर नहीं करती जब तक परमात्मा उस दवाई दे विच अपनी असीस नहीं भरदा। जिवें गुरबाणी दा फरमान है, वैदां संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जो आप खड़दा फिर वो जी औषधि हैगी वो काम करती है। सो कहण तो भाव यह आ कि भगतां ने तो इस चीज़ का पूरा जिहड़ा जवाब हैगा सानू दे दिता हैगा कि वाहिगुरू एक ऐसी हस्ती हैगी आ कि जिस हस्ती दे जुड़न सारे कार्य जिहड़े हैं वो रास हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं, फतेह हो जाते हैं। पर अपनी कोशिश ना नहीं होंदे, रास भी उदों होंदे जो परमात्मा चाहुंदा। भाव कि जिन्हों वो चीज़ देना चाहुंदा है ना, उसनूं वो चीज़ बख्शिश के रूप दे विच दे दिंदा, पर जे तो वो चीज़ लैनी चाहुंदा उहदे तो जिहड़ी आ वो वाहिगुरू जिहड़ी आ वो चीज़ लै भी लैंदा बड़ी आसानी दे नाल। सो कहण तो भाव है कि बिना कर्मां तो कोई चीज़ प्राप्त नहीं होंदी। देखो, जिवें इंसान की कोशिश होंदी आ कि वह अपने जीवन दे विच वध तो वध तरक्की करे, चंगा मुनाफा उन्हें प्राप्त होवे। इस करके उन्होंने दौड़ रहिंदी आ कि वह जिहड़ी दुनिया जिहड़ी कोई महंगी तो महंगी जिहड़ी वस्तु हैगी उसका व्यापार करे। देखो दास, आज इस ही संदर्भ के अंदर सुच्चे मोती ਜਾਂ ਉਹ ਧਨ पदार्थ जिन्हां दी भाल हरेक इंसान नूं रहिंदी आ कि ये जिहड़ी कीमती दुर्लभ वस्तु हैगी आ उसनूं प्राप्त होवे तो वो दिनां दे विच अमीर हो जावे। पर ये जिहड़ी सारी खेड हैगी परमात्मा दे हत्थ दे विच हैगी आ, क्यों वाहिगुरू जिसनूं चाहण है ना उस दे उपर अपनी नज़र करके उसनूं एक सैकंड दे विच मालो माल कर दिंदा हैगा। देखो, जिवें एक अमेरिका की घटना महापुरख दसदे सीगे, उस अमरीका के मुल्क के अंदर कहते भी जिहड़ी सरकार सी ना अमेरिका की उन्हां टाइमां दे विच उन्होंने एक पहाड़ी जिहड़ी सीगी वो गोल्ड जिहड़ा सीगा वो पहाड़ घोषित की कि ये पहाड़ी जिहड़ी है सोने वाली पहाड़ हैगी आ। जद उन्होंने घोषित किया कि सोने का पहाड़ हैगा तो इस दी खदाई दे वास्ते जिहड़े सीगे उन्होंने टेंडर मंगे सीगे कि अगर किसी ने इसकी खदाई करनी हो तो आप अपने टेंडर भरना। पर एक बहुत बड़ा उत्थे दा पूंजीपति जायदाद वाला जिहड़ा आदमी सीगा जिसकी बड़ी कंपनी बड़ी तकड़ी सीगी, उन्हें भी ये टेंडर भरिया तो ये टेंडर जिहड़ा सीगा उन्होंने टाइम सब तो वध कीमत च भरिया गया। तो उहदी कीमत उन्हां टाइमां दे विच 50 लाख अमरीका डॉलर सी। जद 50 लाख अमरीका का डॉलर का जानी ये जिहड़ा सीगा ये सारा जो टेंडर हैगा ये पास होया। उस तो बाद दसदे आ कि उस सेठ ने फिर उस पहाड़ी के दुआले सारिया मशीनां लियांदियां, उहदी खदाई शुरू की। तो इस खदाई के दौरान उसने है ना पहाड़ी के आले दुआले इक्को टाइम 100 जगह जिहड़े सी खड्डे पट्टने मशीनां नाल शुरू कर दिते। जब 100 जगह मशीनां नाल खड्डे पट्टे, खड्डे पढ़ते 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 उन्हें देखा कि इस खदाई के अंदरों उन्होंने कोई भी जिहड़ा है ना सोना प्राप्त नहीं हो रहा। करते करते वो जिहड़ा सेठ सीगा वो हंब गया। इस तरह मशीनां की खदाई करते करते जदों मशीनां ने ये सारे खड्डे तकरीबन जिहड़े सी 400 फुट डूंघे उन्होंने टाइमां 'च पट्टे सीगे, पर थल्लों सोना बरामद नहीं होया। वो जिहड़ा सीगा पूंजीपति आदमी वो निराश हो गया सीगा। जद निराश हो गया उस तो बाद उन्हें अपने जिन्ने भी जिहड़े नाल दे कर्मचारी सी जिन्हां दा खर्चा बहुत उन्होंने पै गया सी, मशीनां दा खर्चा, कर्मचारियों दी तनखाहां दा खर्चा, पर उन्होंने जिहड़ा सीगा उन्हां टाइमां दे विच एक भी रती सोना नहीं सी उस पहाड़ी चों मिलिया। तो उन्हें की किया ये काम जिहड़ा सी ना फिर बंद कर दिता। जद काम बंद करता उस तो बाद क्योंकि उहदे नां दे उत्ते ये पहाड़ी का टेंडर पास होया सीगा, उसने फिर अखबारां दे विच ये ऐड लाती कि अगर किसी ने उस पहाड़ी का ठेका लेना हैगा
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੇਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ $50 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਕਿ $25 ਲੱਖ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੇਊਗਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ $25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸੇਠ ਤੋਂ ਜਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਈ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ $50 ਲੱਖ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਵੀ ਗੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਦ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਦ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੇਠ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੱਸਿਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, 100 ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਣਾ ਸੀ ਰੁਪਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੇਠ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੇਠ ਜਿਹਨੇ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਪੱਟੇ ਸੀ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਜੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ 4 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥੱਲੇ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਤੀ ਮਾਤਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫੁੱਟ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਰਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੰਸ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ, ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੰਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਜਦ ਅਡਾਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਅਡਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਰੀ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਇਹ 2500 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਹੰਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾ ਅਡਾਰੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ? ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਆ ਹੰਸ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 6 ਐਸੀਆਂ ਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
पर ये जिहड़े 6 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਚਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਵਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।